Зами, приветствую вас. Сегодня второй сеанс нашей встречи, видео-встречи по видеофильмам. Фильмы и французское произношение. Это цикл посвящен тому, как вы произносите французские слова. Это цикл посвящен пользе, которую вы можете извлекать от того, что вы качественно произносите, а эта польза называется аудирование. Конечно, напрямик, если вы хорошо произносите слово или выражение, то автоматически вы умеете его лучше слышать. Мы будем делать две вещи сейчас. Во-первых, я буду читать фразы на уровне языка, то есть я буду правильно читать фразы, вот как преподаватель, как положено, как вы более-менее привыкли, и буду разбирать звуки, которые они тут произносят. Но они наши герои, сцены, которые мы будем рассматривать, а вы на канале Реальный Французский в видеоцикле встреч, который называется «Французское произношение по культовым сценам», по фильмам. Мы будем рассматривать культовую сцену, очередную из нашего фильма, и мы будем рассматривать реплики героев, которые по-французски произносят на уровне речевого варианта, а это отличается от языкового. Язык и речь, дихотомия, две стороны одной и той же медали. Нам надо будет сейчас проговорить фразы, реплики героев. Мы будем делать очень просто. Сначала буду предлагать вам фразочку, которую они произносят, а дальше вы будете ее слушать или наоборот. Словом, поехали, сейчас вы все увидите. Vous allez pas vous fâcher si je vous dis quelque chose. Vous allez pas vous fâcher si je vous dis quelque chose. Vous allez pas vous fâcher si je vous dis quelque chose. Vous allez pas vous fâcher si je vous dis quelque chose. Vous allez pas vous fâcher si je vous dis quelque chose. Вы не будете злиться, если я вам что-нибудь скажу. Что-то скажу. Что-либо скажу. Vous allez pas vous fâcher si je vous dis quelque chose. Естественно, что он произносит быстрее. Vous allez pas vous fâcher si je vous dis quelque chose. Dans le fond, c'est encore grâce à moi si on a retrouvé sa piste. Dans le fond, c'est encore grâce à moi si l'on a retrouvé sa piste. Dans le fond, c'est encore grâce à moi si on a retrouvé sa piste. Не узнали? А именно это он и говорит. Просто он произносит это не так, как я сейчас сказал. Он говорит, по существу это по-прежнему благодаря мне, что мы нашли этот след, вышли на ее след. Dans le fond, говорит, dans le fond. Это я так произошел, он же не преподаватель французского. Он говорит, dans le fond, dans le fond, dans le fond. Dans le fond, dans le fond, c'est encore grâce à moi si l'on a retrouvé sa piste. Dans le fond, c'est encore grâce à moi si on a retrouvé sa piste. Но вы-то знаете, что он произносит это как dans le fond, dans le fond. Я вас учу, что «л» должна быть звонкой, что французские согласные на конце отрывистые. Как же так, как же так, как же так? А на самом деле просто в потоке речи это часть согласных. Не все согласные. Она же не на конце у нас здесь. Если мы ее отдельно будем произносить, то это будет dans le fond. Но здесь это вместе. Следующее идет сразу. Гласное, согласное. Dans le fond. Известное дело. Француз говорит tout le monde. Да, все. Dans le fond, c'est encore grâce à moi si l'on a retrouvé sa piste. Dans le fond, c'est encore grâce à moi si on a retrouvé sa piste. C'est vrai, si j'étais pas allé au Sonic Club. C'est vrai, si j'étais pas allé au Cindy Club. C'est vrai, si j'étais pas allé au Sonic Club. Это правда. Если бы я не пошел в Cindy Club, j'aurais pas invité la petite blonde à boire un verre. J'aurais pas invité la petite à boire un verre. Я бы не пригласил малышку выпить стаканчик. Les types n'auraient pas piqué mon argent et on n'aurait pas retrouvé. Les types n'auraient pas piqué mon argent et on n'aurait pas retrouvé. C'est vrai, si j'étais pas allé au Sonic Club, j'aurais pas invité la petite blonde à boire un verre. Les types n'auraient pas piqué mon argent et on n'aurait pas retrouvé. Это правда. Если бы я не пошел в Cindy Club и не пригласил бы малышку выпить по стаканчику, эти типы не стыбрили бы у меня деньги, мы бы тогда не напали и он начал грязнуть. C'est vrai, si j'étais pas allé au Sonic Club, j'aurais pas invité la petite blonde à boire un verre. C'est vrai, si je n'étais pas allé au Cindy Club, j'aurais pas invité la petite à boire un verre. Вот на уровне языка как это будет. Si j'étais pas allé au Cindy Club, j'aurais pas invité la petite à boire un verre. C'est vrai, si j'étais pas allé au Sonic Club, j'aurais pas invité la petite blonde à boire un verre. Les types n'auraient pas piqué mon argent et on n'aurait pas retrouvé. Les types n'auraient pas piqué mon argent et on n'aurait pas retrouvé. Les types n'auraient pas piqué mon argent et on n'aurait pas retrouvé. Les types n'auraient pas piqué mon argent et on n'aurait pas retrouvé. Да, и он это все произносит быстро, смазанно, проглочено, речевым образом. C'est vrai, si j'étais pas allé au Sonic Club, j'aurais pas invité la petite blonde à boire un verre. Les types
n'aurait pas piqué mon argent et on n'aurait pas retrouvé. C'est vrai. Si je t'ai parlé au Sunny Club, j'aurais pas invité la petite à boire un verre, les types n'auraient pas piqué mon argent, ils n'auraient pas retrouvé. C'est vrai, si j'étais pas allé au Sonic Club, j'aurais pas invité la petite blonde à boire un verre, les types n'auraient pas piqué mon argent et on n'aurait pas retrouvé. Да, я приглашаю вас, друзья, со мной проговаривать все фразы, которые я произношу, это со мной делать. Вы тогда будете большим вовлечением в этот урок, и польза будет гораздо больше. C'est vrai. Si j'étais pas allé au Syndy Club, j'aurais pas invité la petite à boire un verre. Les types n'auraient pas piqué mon argent et on n'aurait pas retrouvé 3 points. C'est vrai, si j'étais pas allé au Sonic Club, j'aurais pas invité la petite blonde à boire un verre, les types n'auraient pas piqué mon argent et on n'aurait pas retrouvé. Далее. Знаменитый диалог, культовая сцена, дуэт Жерар Депардье, Pierre Richard. Одна из тех сцен, которые сделали славу этим героям. Смотрите, какой классный тандем вообще. И вот весь сок французской цивилизации — это столкновение разума и чувств. Это столкновение между рационализмом, картезианством, здравым смыслом, ясностью рассудка, здравостью соображений, предсказанием на основе логики мироздания и чего-то неведомого, чего-то непостижимого, основанного на самой сути человеческой природы. Человека, существо, смешанное с грязью, где божественная искра побывала. Platon. Je ne crois pas à la magie, Perrin. Je ne crois pas à la magie, Perrin. Je ne crois pas à la magie. Non, он там съедает. Он говорит, je crois pas à la magie, Perrin. Je ne crois pas à la magie, Perrin. Я не верю в волшебство, Перин. Я не верю в магию. Je crois à la logique. La logique, vous savez ce que ça veut dire? Je crois à la logique. La logique. Vous savez ce que ça veut dire? La logique, vous savez ce que ça veut dire? Je crois à la logique. Я верю в логику. La logique, логика. Vous savez ce que ça veut dire? Вы знаете, что это означает? Типичные французские разговоры. Как они любят говорить «c'est logique». Слушайте, в русском языке мы не часто говорим это логично. Хотя говорим. Но французы говорят это миллиард раз чаще. La logique, vous savez ce que ça veut dire? Je ne crois pas à la magie. Je ne crois pas à la magie, Perrin. Je crois à la logique. Je crois à la logique. La logique. Vous savez ce que ça veut dire? Je ne crois pas à la magie, Perrin. Je crois à la logique. La logique, vous savez ce que ça veut dire? Je suis un homme rationnel, cartésien. Je suis un homme... Oh non, признание века. Je suis un homme rationnel, cartésien. Je suis un homme rationnel, cartésien. Je suis un homme rationnel, cartésien. Я рациональный человек, я картезианец. Картезиан, да, сторонники Рене Декарта, философское течение, образовано от фамилии, естественно, нашего мальчика Рене Декарт. И его сторонники, соответственно, называются идеологические единомышленники, картезианцами зовутся. От Декарт, картезиан, да, образованное прилагательное, существительное, которым, я не знаю, едва ли не каждый второй француз себя минует. Je suis un homme rationnel, cartésien. Je suis un homme rationnel, cartésien. Je suis un homme rationnel, cartésien. Et je ne compte pas pour faire une enquête sur des coïncidences fumeuses. Je ne compte pas pour faire une enquête sur des coïncidences fumeuses. И я не рассчитываю разбираться и делать расследование на основании каких-то туманных, расплывчатых, дымных совпадений. Et je ne compte pas pour faire une enquête sur des coïncidences fumeuses. Et je ne compte pas faire une enquête sur des coïncidences fumeuses. Et je ne compte pas pour faire une enquête sur des coïncidences fumeuses. Et je ne compte pas faire une enquête sur les coïncidences fumeuses. Qu'est-ce qui vous arrive encore? И дальше, соответственно, начинает Перен вязнуть в зыбучих песках. Qu'est-ce qui vous arrive encore? 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 Что с вами опять? Что с вами опять происходит? Qu'est-ce qui vous arrive encore? Qu'est-ce qui vous arrive encore? Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Je ne sais pas, je m'enfonce. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Он говорит, je ne sais pas. Кстати, запомните, пожалуйста, я не знаю, по-французски будет je ne sais pas. Однако наш герой не случайно, как и все французы, он говорит je ne sais pas. Как будто он говорит не я не знаю, а, не знаю, там, молодой не знает. Je ne. Дальше sais pas.
Вот так они говорят все. Je ne sais pas. И если вот так вот отдельно скажете, то это будет идеально совпадать со значением, звуком выражений «молодой не знает» или «я не знаю». Посмотрите, это одинаково работает в речевой цепочке, в речевом потоке. Je ne sais pas. Не по-другому и никогда иначе. Всегда будет je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Je m'enfonce. Je m'enfonce. Je m'enfonce. Не je, не je, а je. Je m'enfonce. Я погружаюсь. Я не знаю, я тону. Я не знаю, я увязаю. Je ne sais pas, je m'enfonce. Я погружаюсь. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Pourquoi? Pourquoi? Quoi? Да, надо сказать quoi. Почему? Je ne sais pas, je vous dis. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Я не знаю, я вам говорю. Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Je ne sais pas. Опять он говорит, je ne sais pas. Я вам говорю, je vous dis. Смотрите, где у нас это «э». Французская гласная. Самое главное, французская гласная играет еще одну фундаментальную роль. Она у них бывает caduc, беглая. Беглая французская гласная «э» исчезает не только в выражении «я не знаю». Je ne sais pas, je m'enfonce. Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. И дальше по-прежнему неверующий Фома уже противопоставляется просто свои убеждения, он никак не может соизмерить реальность, которая перед его глазами его обманывает, потому что он картезианец, не может просто вбить себе в голову, что реальность бывает иной. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Последнюю часть слова encore que je vous parle, он говорит настолько быстро, настолько съедая, что можно услышать, он вообще говорит просто что-то другое, типа alors que или quand, но он говорит здесь encore que, узнал по губам, посмотрел в профиль, encore que je vous parle. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Et vous allez arrêter de faire le pitre encore que je vous parle. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Вы прекратите, может быть, уже валять дурака или поясничать, устраивать клоунов, да, паяться, поясничать, тогда, когда я с вами говорю опять, да, я опять с вами разговариваю. Вы прекратите, вы остановите, дословно, да, поясничание, вы прекратите валять дурака, опять, когда я с вами разговариваю. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Vous allez arrêter de faire le pitre encore que je vous parle. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Vous arrêtez de faire le pitre encore que je vous parle. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Vous allez arrêter de faire le pitre encore que je vous parle. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Mais je ne fais pas le pitre. Je ne fais pas le pitre. Mais je ne fais pas le pitre. Я не поясничаю. Он говорит, je fais pas le pitre, je ne fais pas le pitre, je ne fais pas le pitre, je ne fais pas pitre, je ne fais pas le pitre, je ne fais pas le pitre. Я надеюсь, что вы все время со мной проговариваете, да? Je ne fais pas le pitre. Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Я не поясничаю. Земля разверзается под моими ногами, я погружаюсь. Mais je ne fais pas le pitre. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. La terre se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Вот полная языковая фраза, которую он произносит. На деле же он говорит: Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. La terre se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. La terre se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Съели везде для начала, да? Понятно, что если вы что-то там не слышите, скорее всего, где-то пропало, вы не заметили. Следите за ней. La terre se dérobe, то есть se dérobe превращается в stérobe. Stérobe, la terre se dérobe. La terre se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Опять не je, а je m'en, да, сразу. Не je m'enfonce, а je m'en, вот так. La terre se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Le terrain se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? Pourquoi je m'enfonce pas, moi? Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? Нормально? Должен был сказать, как преподаватель на кафедре расхаживая. Et pourquoi je ne m'enfonce pas, moi? Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? Но на деле, в реальности, Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? это звучит как «Et pourquoi je m'enfonce pas, moi?» Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? Pourquoi je m'enfonce pas? Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? Почему я не погружаюсь? Почему я-то не тону, говорит ему. Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble. Наверняка, потому что вы на твердой земле, на участке твердой земли, на полоске твердой земли, и я на участке или полоске земли движущейся. Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble. Получается, он говорит, наверное, sans doute, это не без сомнения. Sans doute, дословно как без сомнения переводится, но это выражение устоявшееся переводится как наверняка. Sans doute, наверняка. Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble. Sans doute, parce que vous êtes sur une bande de terre dure
Vous êtes sur une bande de terre dure, sans doute parce que vous êtes sur une bande de terre dure et moi sur une bande de terre meuble. Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble. Parce que vous êtes sur une bande de terre dure et moi sur une bande de terre meuble. Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur et moi sur une bande de terrain meuble. Si on n'avait pas quitté la route, ça serait pas arrivé, c'est vous qui avez voulu couper. Если бы мы не покинули дорогу главную, то этого бы не случилось, это вы захотели ее срезать. Si on n'avait pas quitté la route, ça serait pas arrivé, c'est vous qui avez voulu couper. Si on n'avait pas quitté la route, ça ne serait pas arrivé. C'est vous qui avez voulu la couper. Si on n'avait pas quitté la route, ça serait pas arrivé, c'est vous qui avez voulu couper. Si on n'avait pas quitté la route, ça ne serait pas arrivé. C'est vous qui avez voulu la couper. C'est vous qui avez voulu la couper. Si on n'avait pas quitté la route, ça serait pas arrivé, c'est vous qui avez voulu couper. Si on n'avait pas quitté la route, ça ne serait pas arrivé. C'est vous qui avez voulu la couper. Si on n'avait pas quitté la route, ça serait pas arrivé, c'est vous qui avez voulu couper. Он говорит, le coupez так, как будто бы он говорит не la couper, а le couper. Вот тот случай, когда речь врывается в правила языка и просто ля стирает, да, так нельзя, но он делает. C'est vous qui avez voulu la couper. Вот так произносит. Но вы знаете полную версию. C'est vous qui avez voulu la couper. И если вы научитесь правильно и полностью произносить это вот так, c'est vous qui avez voulu la couper. Следующим этапом будет способность сказать уже без этой «а». C'est vous qui avez voulu couper. Соответственно, уже будет восприятие. Если вы научитесь произносить правильно в языковой и речевой форме, то идеально будете слышать это, а потом и другое. Потому что говорят-то не в конечном итоге всегда одинаково съедая. Это не случайно никогда что-нибудь «c'est pas». Понимаете, это всегда будет так. Si on n'avait pas quitté la route, ça serait pas arrivé, c'est vous qui avez voulu couper. Et vous vous enfoncez sans réagir? Et vous vous enfoncez sans réagir. Et vous vous enfoncez sans réagir. Et vous vous enfoncez sans réagir? Вы погружаетесь, не реагируя. Et vous vous enfoncez sans réagir? Et vous vous enfoncez sans réagir. Et vous vous enfoncez sans réagir? Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus. Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Кстати, он бы так ответил, ну, в действительности, погружаясь туда, в зыбучие пески, такой утопая. Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Faut pas se débattre dans les abonnés. Не стоит барахтаться в зыбучих песках. Faut pas se débattre dans les abonnés. Faut pas se débattre dans les abonnés. Faut pas se débattre dans les abonnés. Надо было бы сказать так, конечно. Il ne faut pas se débattre dans les sables mouvants. Как я бы учил своих студентов, показывая на практике, как правильно озвучивать звуки французских предложений, я бы порекомендовал сделать так. Il ne faut pas se débattre dans les sables mouvants. Faut pas se débattre dans les abonnés. Он говорит, естественно, в речевом формате. Faut pas se débattre dans les sables mouvants. Faut pas se débattre dans les abonnés. Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Perrin, нет зыбучих песков, которые обозначены на карте в этом регионе. Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. И вот уже не последняя перед финалом апофеозом его жизни реплика. Он говорит, но если хотите мое мнение, время их обозначить на карте. Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Mais si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Accrochez-vous! Accrochez-vous. Accrochez-vous! Accrochez-vous. Да, цепляйтесь. Accrochez-vous! Merde. J'ai perdu une chaussure. Радостный такой, merde, j'ai perdu une chaussure. Merde.
J'ai perdu une chaussure. Merde, j'ai perdu une chaussure. Черт, я потерял ботинок. Merde, j'ai perdu. Но зато эбонité a perdu. J'ai perdu. Получается, да? Je. Нет, j'ai, да, и не п, а п. J'ai perdu une chaussure. Une chaussure. Merde. J'ai perdu une chaussure. Merde, j'ai perdu une chaussure. Да? Поэтому получается не у, а ю на конце, да? J'ai perdu une chaussure. Merde. J'ai perdu une chaussure. Vous vous reposez jamais, Perrin? Да, вы никогда не отдыхаете, Перен. Vous vous reposez jamais, Perrin? Vous vous reposez jamais, Perrin. Vous ne vous reposez jamais, Перин. Vous vous reposez jamais, Perrin? Естественно, «не» в речи очень часто исчезает. Французское «не», образующее явление из двух французских отрицаний. Одно «не» до глагола, другое «pas» после глагола. Здесь в речи «не» ускользает обычно. Vous vous reposez jamais, Perrin? Vous vous reposez jamais, Перин. Vous vous reposez jamais, Perrin? Культовая сцена известнейшего французского фильма «Невезучий» подошла к концу. Проговорите это основательно в языковом, речевом, фонетическом формате и сделайте для себя большую двойную пользу. Сначала на уровне языка и произношения, и во вторую очередь на уровне ушей и аудирования. Приятной работы и до следующих встреч. До следующей сцены. А теперь обязательная практическая часть программы. Проговариваем все реплики, сцены самостоятельно, конечно, без субтитров. Vous allez pas vous fâcher si je vous dis quelque chose? Vous allez pas fâcher si je vous dis quelque chose. И то есть он говорит, vous allez pas fâcher, вместо vous allez pas vous fâcher. Vous allez pas fâcher si je vous dis quelque chose. Dans le fond, c'est encore grâce à moi si on a retrouvé sa piste. Dans le fond, c'est encore grâce à moi si l'on a retrouvé sa piste. C'est vrai, si j'étais pas allé au Sonic Club. C'est vrai. Si je n'étais pas au Sandy Club, J'aurais pas invité la petite blonde à boire un verre. je n'aurais pas invité la petite à boire un verre. Les types n'auraient pas piqué mon argent. Les types n'auraient pas piqué mon argent. On n'aurait pas retrouvé. Je ne crois pas à la magie. Je n'aurais pas retrouvé. Je ne crois pas à la magie, Perrin. Les types n'auraient pas piqué mon argent. Et on n'aurait pas retrouvé. Je ne crois pas à la magie, Perrin. Je ne crois pas à la magie, Perrin. Je crois à la logique. La Je crois à la logique. logique, vous savez ce que ça veut dire? La logique, vous savez ce que ça veut dire? Je suis un homme rationnel, cartésien. Je suis un homme rationnel, cartésien. Et je ne compte pas pour faire une enquête sur des coïncidences fumeuses. Je ne compte pas pour faire une enquête sur des coïncidences fumeuses. Qu'est-ce qui vous arrive encore? Qu'est-ce qui vous arrive encore? Je ne sais pas, je m'enfonce. Je ne sais pas, je m'enfonce. Quoi? Pourquoi? Je ne sais pas, je vous dis. Je ne sais pas, je vous dis. Je ne sais pas, je vous dis. Vous allez arrêter de faire le pitre quand je vous parle? Vous allez arrêter de faire le pitre encore que je vous parle? Mais je ne fais pas le pitre. Je ne fais pas le pitre. Rince des robes sous mes pieds, je m'enfonce. La terre se dérobe sous mes pieds, je m'enfonce. Et pourquoi je m'enfonce pas, moi? Pourquoi je m'enfonce pas, moi? Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terrain dur. Sans doute parce que vous êtes sur une bande de terre dure, Sur une bande de terrain meuble. et moi sur une bande de terrain meuble. Si on n'avait pas quitté la route, ça serait pas arrivé, c'est vous Si on n'avait pas quitté la route, ça serait pas arrivé, c'est vous qui vous le coupez. qui avez voulu le couper. Et vous vous enfoncez sans réagir? Et vous vous enfoncez sans réagir. Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Mais si je réagis, je m'enfonce encore plus, c'est bien connu. Pas se débattre dans le sable mouvant. Faut pas se débattre dans le sable mouvant. Il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Perrin, il n'y a pas de sable mouvant signalé dans cette région. Si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Si vous voulez mon avis, il est temps de signaler. Si vous voulez mon avis, il est temps de les signaler. Accrochez-vous! Accrochez-vous. Merde. J'ai perdu une chaussure. Merde, j'ai perdu une chaussure. Merde, j'ai perdu une chaussure. Vous vous reposez jamais, Perrin? Vous vous reposez jamais, Perrin? Vous vous reposez jamais, Perrin?